स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुसीं देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक होर अहम मुद्दे ते विचार तकरार, पंजाब का सब तो वध वेख्या जाने वाला शो जिस दे विच अहम मुद्दों ते चर्चा की जाती है, वो लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। जिवें कि पहला ही अनुमान लाया जा रहा सी, होया भी यही। मैं अपनी डिबेट दे विच भी ये ऐलान किया सीगा कि जो दिल्ली दे विच वरतारा होया है, कुछ ही दिनों की गल है, वो पंजाब दे विच जरूर होएगा। होया उही भगवंत मान साहब ने स्पैशल सैशन बुला लिया, विधान सभा दे विच स्पैशल सैशन बुलाया गया, जिस दे विच वो कह रहे हैं कि भरोसगी मत जिहड़ा वो पेश किया जाएगा, हासिल किया जाएगा। बीजेपी दीयां कोजियां चालां ने सरकार घेरन दे लई वो चालां कदे भी कामयाब नहीं होण दित्तियां जाणगियां। दिल्ली दे विच भी फेल होया ऑपरेशन लोटस, ते पंजाब दे विच भी ऑपरेशन लोटस है जिहड़ा वो बुरी तरह दे नाल फेल होया, जिसकी ताकीद करन दे लई असीं विधान सभा दा सैशन बुलाया, जिस दे विच विश्वास मत पेश किया जाएगा। यकीनन तौर पर पेश भी किया जाएगा तो जित भी लिया जाएगा। जिस पार्टी के कोल 92 विधायक होण उसनूं विश्वास मत वैसे तो पेश करने की जरूरत नहीं, पर जे कर भी लिया तो सौखे तरीके नाल विश्वास मत हासिल कर ले जाएंगे। बहुत वड्डा सवाल एक खड़ा होंदा है कि इस सैशन बुलाने की जरूरत क्यों पई। दो धिरां आमो सामने ने, एक धिर आपां कंसोलीडेटेड करके विरोधी धिर मान लैंदे आ, एक धिर मान लैंदे आ सत्ताधारी धिर। सत्ताधारी धिर कहती है कि इस करके बुलाया गया क्योंकि ऑपरेशन लोटस के नाल साडे विधायकों को खरीदण की कोशिश की गई। बीजेपी का जिहड़ा भुलेखा है वो दूर कर दिए कि साडा एक भी विधायक नहीं खरीदिया गया, इस करके विश्वास मत लियाना बड़ा जरूरी है। विधान सभा दे विच लोटस ऑपरेशन का जवाब दिता जाएगा। दूजे पासे जे विरोधी धिरां की गल की जाए तो एक सुरता दे विच, एक ताल दे विच विरोधी धिरां कहंदियां ने सब कुछ ड्रामा है, नौटंकी है, स्क्रिप्टेड है। जो दिल्ली दे विच होया वो सेम इदां करन जा रहे हैं। इत्थे उहदा रीजन यह है कि पंजाब दे बहुत सारे मुद्दे मूँह अड्डी खड़े ने, उन्होंने मुद्दों का इन्हों कोल जवाब नहीं है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। अज पराली के मुद्दे पर सरकार ने हथ खड़े कर दिते, पहला केंद्र ने किए, अज सूबा सरकार ने भी कर दिते कि साडे कोल कोई पैसा नहीं है। किसानों ने कह दिता कि 30 तरीक को पंजाब के सारे हाईवे बंद करांगे क्योंकि मौजूदा सरकार ने सानू कहा सी मुआवजा देंगे। उस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो रही। दूजा मुद्दा कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी का मुद्दा बड़ा सुर्खियां दे विच है। उस मुद्दे पर जदों वो सारी यूनिवर्सिटी के बच्चे सड़कों पर सी ते सरकार दिल्ली सी, ना कोई MLA ना कोई मंत्री उस यूनिवर्सिटी के पहुंचा जो बच्चों को काबू कर पाता। इस मुद्दे पर भी सरकार घिरती है। इस तो इलावा असी नहीं कहते, विरोधी धिरां इल्जाम ला रही ने, कुछ मीडिया दारे इल्जाम ला रहे हैं कि जर्मनी तो वापसी वेले जहाज़ के विचों CM साहब को उतारन तो बाद जो कुछ वरतारा होया वो पंजाब के लिए नमोशी वाला है। सो इन्हां सारे मुद्दों तो ध्यान हटाउण के लिए, ध्यान भटकाउण के लिए ये सैशन बुलाया गया। हाँ, मैं भुल गया एक होर गल, जिहड़ा वड्डा दावा अज हरियाणा वालों किया गया कि SYL का फैसला हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला साडे हक च सुना दिता। मैं हुण कुछ ही दिनों की गल है, पानी साडे तक पहुंचा समझो, ये मुख्यमंत्री खट्टर होरां ने बयान किया। ये बहुत सारे सीरीयस इशू ने, इन्हां सारे सीरीयस इशूज़ के उत्ते जे सैशन बुलाया जाता तो ज़्यादा बेहतर ना रहिंदा। अपना शक्ति प्रदर्शन करने लई सैशन बुलाया जाना ज़्यादा जरूरी सीगा। इन्हां सारे मुद्दों तो इसे ते ही विचार चर्चा लैके हाजिर होए हैं। ग्राफिक के जरिए तुहानूं फटाफट डिटेल दसदे हैं कि जिहड़ा सैशन बुलाया गया उहदे विच की डिटेल है, फिर चर्चा नूं अगे लैके जाने। ऑपरेशन लोटस का जवाब विधान सभा दे विच दिता जाएगा। दिल्ली की तर्ज से पंजाब दे विच भी बुलाया जाएगा स्पैशल विधान सभा सैशन। 22 सितंबर दिन वीरवार नूं बुलाया गया विशेष इजलास। स्पैशल सैशन दे विच आप करेगी भरोसगी मता पेश, लोगों के विश्वास की दुनिया की किसी करंसी दे विच कोई कीमत नहीं है। CM भगवंत मान का बयान है, दोबारा फिर पढ़ दें। कहते हैं कि लोगों के विश्वास की दुनिया की किसी भी करंसी दे विच कोई कीमत नहीं है, ये CM भगवंत मान कहते हैं। पर आप वालों बुलाए गए सैशन से कुछ सवाल ने जिहड़े वो विरोधी धिरां जरूर चक रही ने। पहला सवाल की है वो सुन लो कि विरोधी धिरां ने सरकार नूं विधान सभा दे विच विश्वास मत हासिल करने लई क्या, किसी विरोधी धिर ने क्या, यह सवाल विरोधी धिरां कहंदियां ने कि किसी धिर वालों पंजाब के राजपाल नूं यह चिट्ठी सौंपी गई कि सानू अविश्वास हैगा सरकार ते, इहदा जवाब सरकार दे देवे। कि आप दे विधायकों वालों पार्टी बदलण का कोई ऐलान किया गया जिस तो बाद ये लग्या होवे साडे कोल नंबर घट ने, इहदा जवाब सरकार दे दे। जे इन्हां दे विचों कुछ नहीं है तो विश्वास मत का ड्रामा क्यों। अक्सर हुंदा यह है जदों भी भरोसगी मत या बेभरोसगी मता लिया जाता है, विरोधी धिरां बेभरोसगी का मता लैके आंदियां ने जदों सरकार दे विच कुछ सुगबगाहट होवे, कुछ विधायक जिहड़े ने वो पार्टी तो अलग हो गए होण, जदों विरोधी धिरां नूं लगण लगे कि सरकार दे कोल शायद वो नंबर नहीं ने जिस दे नाल वो सत्ता दे विच रह सकदे ने, उदों बेभरोसगी मता लिया जाता है। उस तो बाद फ्लोर ते टेस्ट देण दे लई पार्टी सत्ताधारी धिर है जिहड़ी वो अपने नंबर पेश करदी है। पर इत्थे सवाल यह है कि बेभरोसगी का मता तो कोई लैके ही नहीं आया, फिर तुहानूं विश्वास मत दिखाउण की जरूरत क्यों है, एक वड्डा सवाल है। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सब तो पहला जाण पछाण कराने।
ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਤੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਲੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚਲਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਟੰਕੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਡਰਾਮਾ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਚ ਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਚਾਂਸ ਆ। 2 ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹੀ ਰਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਓ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਐਮਐਲਏ, ਉਹ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਲਓ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਪਰਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਐਫਆਈਆਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਮਾਮਲਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕੰਮ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸਗੀ ਲਿਆਣੀ ਜਾਂ ਨਾ ਭਰੋਸਗੀ ਲਿਆਣੀ, ਇਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸੁਨ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 25-25 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਐਮਪੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਰੁੱਪ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹੀਆਤ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਭੋਲਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀਆਂ 3 ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ 'ਚੋਂ, ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਐਂਟਰੀ 'ਚੋਂ ਐਮਪੀ ਬਣ ਕੇ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਖਬਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ, ਉਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਭਗ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ
ਸ਼ਾਮਧਾਨ ਦੰਡ ਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਡੀ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਨਕਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬੈਟਿੰਗ, ਤੇ ਅੱਜ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਆ ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਣ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 25-25 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਖੜਾ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਚਿੱਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੱਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਾਈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਰੇਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ 70-75 7,500 ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਓ ਪਰਾਲੀ ਦੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਸੀਂ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ ਤੇ 1,500 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 500 ਰੁਪਇਆ ਪੱਲਿਓ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਨਟਸ਼ਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਂਗਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਆ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਚਾਰ ਕੇ ਕੋਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਫਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਊ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਏਗੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਣਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਭਾਂਬੜ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸਪੀਐਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਹੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ
ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਤਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 500 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਬੰਕਰ ਢਹਿਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਸ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਲੋਟਸ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੌਜ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੁਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਝੋਨਾ ਚੀਨੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਵਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, MSP ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਬੀਜ ਜਾਲੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਜਾਲੀ, ਔਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ, 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਟਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੇਚਣਾ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਹਿੱਸਾ ਦਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 5 ਜਾਂ 7 ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 12 ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ 35 ਕਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਕੀ ਦਾ ਮੰਨੀਏ? ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਤਾ ਖਿਲਾਫ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਗਿਆ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਤਾ ਮੂਵ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਿਹਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ SYL ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕੀ। ਹਰਿੰਦਰ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਵੀ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੀ? ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ 25-25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਫਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਪੇ ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਗਰਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਡਰਾਮਾ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੇ ਕਦੇ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚਾਹੇ ਢਿੱਲੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਉਹ? ਸੋ ਇਹ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ
ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੀਨ ਦਿਖਾਊਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰਾ ਛਿੜਯੰਤਰ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਦੋਹਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਸੀ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ। ਹਰਬੀਰ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਪਚਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਆ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਇਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਤਿਨਕਾ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਹਰੇ ਅੱਗਾ ਵਗਲਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮੋਹਰੇ ਖੜੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਜੀ ਅਰਪੀਤ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪ ਸਟੋਰੀਆਂ ਘੜਦਾ ਆ, ਆਪ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, VIP ਕਲਚਰ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਈਆਂ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੜੇ ਆ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖੋ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਪਈ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ MLA ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ MLA ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾ ਦੇਣੀ MLA ਨਾਲ। ਔਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦਾ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਸਮਝਦੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। 92 MLA ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਨਕਲੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਕਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਦਾਰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਸ ਦੀ ਖੈਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਓਨੈਸਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੱਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਵੇ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਰਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲਏ ਆ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਆ ਹਾਲੀ ਜੁਮਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੂਜੀ ਵਾਈਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੇਟ 7500 ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ 1500 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢੋ ਨਾ ਸਾੜੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ 2-2 ਪੁੱਤ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਨਿੱਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ, ਕੋਈ ਹਾਈਪ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ। ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 92 ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਗਣਾਏ, ਮੈਂ ਗਣਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਹ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 10% ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਾਈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, 2600 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 16000 ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 100 ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 7500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹਰੇਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 3000 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਔਰ ਐਡੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰਜਿੰਦਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਾਓ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 300 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 25 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ 47 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਸੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ 47 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਯਾਰ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿਲ ਜੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਹਿਮਾਚਲ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਪਲਸ ਬਜਟ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਪਲਸ ਬਜਟ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਦੂੰਗਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ, 27,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਲਟਾ 12-14,000 ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਲਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ 20,000, ਕਦੇ 25,000 ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਫੇਰ ਮੰਗ ਲੈਨੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 25 ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਖਬਾਰ ਰੁਕਦਾ, 75 ਪੈਸੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਈਜ਼ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਲੇ, ਬੋਰਡ ਲਾ ਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਜ ਹੁਣ 9,000 ਕਹੇ ਆ ਤੇ 9,000 ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਗਲਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ। ਆਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤ ਤਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਸੰਤੋਖ ਰੱਖੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਚਲੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ, ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 6 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਹੋਏ ਨੇ ਹਲੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਸਮਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ ਜਵਾਬ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਲੋਪ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲੋਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਸੋਟੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੇਲ ਭਰ ਕੇ ਫੇਰ ਲੈ ਗਏ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਲ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ? ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।